أمرنا بشكر الوالدين والإحسان إليهما وحثنا على اغتنام برهما واستناء المعروف لديهما وندبنا إلى خفض الجناح من الرحمة لهما إعظاما وإكبارا وأوصانا بالترحم عليهما كما ربيانا صغارا. اللهم فارحم والدينا، اللهم فارحم والدينا، اللهم فارحم والدينا واغفر لهم وارحمهم وارض عنهم رضا تحل به عليهم جوامع رضوانك ومواتن عفوك وغفرانك وتحلهم به دار كرامتك وأمانك وأدر به عليهم لطائف برك وإحسانك. اللهم اغفر لهم مغفرة جامعة تمحو بها سالف أوزارهم وسيئ إسرارهم وارحمهم رحمة تنير لهم بها المجع في قبورهم وتؤمنهم بها يوم الفزع عند نشورهم. اللهم تحنن على ضعفهم كما كانوا على ضعفنا متحننين وارحم انقطاعهم إليك كما كانوا في حال انقطاعنا إليهم راحمين وتعطف عليهم كما كانوا علينا في حال صغرنا متعتفين. اللهم احفظ لهم ذلك الود الذي أشربته قلوبهم والحنانة التي ملأت بها صدورهم واللطف الذي شغلت به جوارحهم واشكر لهم ذلك الجهاد الذي كانوا فينا مجاهدين ولا تضيع لهم ذلك الاجتهاد الذي كانوا فينا مجتهدين وجازهم على ذلك السعي الذي كانوا فينا ساعين والرعي الذي كانوا فينا راعين أفضل ما جزيت به السعاة المصلحين والرعاة الناصحين. اللهم برهم أضعاف ما كانوا يبروننا وانظر إليهم بعين الرحمة كما كانوا ينظروننا. اللهم هب لهم ما ضيعوا من حق ربوبيتك بما اشتغلوا به في حق تربيتنا وتجاوز عنهم ما قصروا فيه من حق خدمتك بما آثرون به في حق خدمتنا واعف عنهم ما ارتكبوا من الشبهات من أجل ما اكتسبوا من أجلنا ولا تؤاخذهم بما دعتهم إليه الحمية من الهوى بما غلب على قلوبهم من محبتنا وتحمل عنهم الظلمات التي ارتكبوها فيما اجترحوا لنا وسعوا علينا والطف بهم في مضاجع البلا لطفا يزيد على لطفهم في أيام حياتهم بنا. اللهم وما هديتنا له من الطاعات ويسرته لنا من الحسنات ووفقتنا له من القربات فنسألك اللهم أن تجعل لهم منها حظا ونصيبا وما اقترفناه من السيئات واكتسبناه من الخطيئات وتحملناه من التبعات فلا تلحقهم منا بذلك حوبا ولا تحمل عليهم من ذنوبنا ذنوبا. اللهم وكما سررتهم بنا في الحياة فسرهم بنا بعد الوفاة. اللهم ولا تبلغهم من أخبارنا ما يسوءهم ولا تحملهم من أوزارنا ما ينوءهم ولا تخزهم بنا في عسكر الأموات بما نحدث من المخزيات ونأتي من المنكرات وسر أرواحهم بأعمالنا في ملتقى الأرواح إذا سر أهل الصلاح بأبناء الصلاح ولا تجبهم منا على موقف افتضاح بما نجترح من سوء الاجتراح. اللهم وما تلونا من تلاوة فزكيتها وما صلينا من صلاة فتقبلتها وعملنا من أعمال صالحة
فرضيتا وتصدقنا من صدقة فنميتا فنسألك اللهم أن تجعل حظهم منها أكبر من حظوظنا وقسمهم منها أجزل من أجسامنا وسهمهم من ثوابها أوفر من سهامنا فإنك أوصيتنا ببرهم وندبتنا إلى شكرهم فأنت أولى بالبر من البارين وأحق بالوصل من المأمورين اللهم اجعلنا لهم قرة أعين يوم يقوم الأشهاد وأسمعهم منا أطيب النداء يوم التناد واجعلهم بنا من أغبة الآباء بالأولاد حتى تجمعنا وإياهم والمسلمين جميعا في دار كرامتك ومستقر رحمتك ومحل أوليائك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين الفاتحة تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم لا تحرمنا رحمتك مغفرتك اوسع من ذنوبنا ورحمتك امين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين امين وقل ان شاء الله. Kita lanjutkan kajian surat tafsir. Kita sampai di surat Al-Maidah ayat kedua ya. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقربه. Kita lanjutkan surat Al-Maidah ayat kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallahi walal syahral harama walal hadya walal qala'ida wala aminal baital harama yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana wa idza halaltum fastadu ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. Pada pertemuan yang lalu kita bahas ayat pertamanya, pesan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Kemudian ada perintah. Ayat yang lalu perintah. Hai orang-orang yang beriman, aufu bil uqud. Sedang ayat yang kedua ini larangan. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu. Ini larangan. Jadi Al-Qur'an ini memang biasa seperti itu. Dia ayat pertama dan ayat yang keduanya ini sesuatu yang berlawanan. Dan itu keindahan Al-Qur'an. Itulah keindahan Al-Qur'an. Ayat pertamanya perintahnya di dalamnya juga mengandung larangan juga. Nah, ayat keduanya adalah larangan dari Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan ayat yang pertama.
di ayat yang pertama itu sempat menyebut masalah haji kan? Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum ghaira muhillis saidi wa antum hurumun. Nah, kamu dihalalkan binatang ternak kecuali pada saat kamu berihram, baik untuk haji atau umrah. Diharamkan bagi kamu binatang ternak yang kamu peroleh dengan jalan berburu. Tapi kalau binatang ternak yang jinak, binatang ternak yang jinak yang sudah dipelihara kemudian di kandang di rumah kita sembelih, tidak ada masalah. Tapi yang dilarang adalah berburu. Nah, berkaitan dengan itu ayat yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tuhillu, jangan kamu melanggar, melampaui, ya. La tuhillu sya'airallahi. Sya'air jamak dari syiar atau syairah. Nah, syairah, syiar, sya'air. Jangan engkau melanggar syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau di dalam bahasa Indonesia syiar-syiar itu ya tanda-tanda. Syiar itu adalah tanda. Tapi sya'air Allah, syiar itu satu akar kata dengan syu'ur. Syu'ur itu artinya perasaan. Syu'ur itu artinya perasaan. Dalam bahasa Arab itu kalau ada dua kata yang bermakna berbeda tetapi memiliki akar kata yang sama, itu pasti ada keterkaitan antara kata yang satu dengan kata yang lain gitu. Nah, berkata ahli bahasa, syiar itu berkaitan dengan syu'ur karena syiar itu, tanda-tanda itu harus dihormati. Berkaitan dengan syu'ur. Syu'ur itu perasaan. Perasaan untuk menghormati tanda tadi. Jadi syiar itu adalah tanda-tanda yang harus dihormati atau yang harus diagungkan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam ayat ini, la tuhillu sya'airallah, jangan kamu melanggar syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti mafhumnya, hormatilah, agungkanlah, muliakanlah syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaitannya dengan ayat ini yaitu berkaitan dengan syiar-syiar Allah pada saat kamu menunaikan ibadah haji dan umrah secara khusus, dan syiar-syiar Allah secara umum. Syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkaitan pada saat kita menunaikan ibadah haji seperti Ka'bah. Tawaf itu sendiri merupakan syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Safa dan Marwah adalah syiar Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus dihormati, diagungkan. Begitu juga sembelihan, itu syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti ada hari raya kurban. Ini subhanallah, ini berkaitan dengan haji dan kurban. Sebentar lagi kita masuk Dzulhijjah, haji dan kurban. Nah, itu juga harus diagungkan. Sesembelihan itu juga syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus mengagungkannya. Syiar Allah itu bisa berkaitan dengan tempat, berkaitan dengan benda mati seperti Ka'bah,
berkaitan dengan tempat seperti Mekah, Madinah, itu syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkaitan dengan makhluk hidup seperti hewan kurban. Berkaitan dengan praktek perbuatan seperti sa'i, tawaf, sedekah, majlis, menghadiri jamaah. Itu syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Menghadiri Jumat, sholat Jumat, itu syiar Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita agungkan. Nah, syiar Allah yang lain, tanda-tanda kebesaran Allah yang lain, alam semesta ini yang harus kita muliakan, kita agungkan. Begitu juga syariat Nabi Muhammad SAW dan hal-hal yang berkaitan dengan syariat itu seperti Al-Quran, hadis Rasulullah SAW harus kita agungkan. Makanya kita dapati para ulama itu sangat mengagungkan Al-Quran, karena Al-Quran itu syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh Al-Quran kita letakkan sembarangan. Al-Quran itu berbeda dengan kitab selain Al-Quran. Sebagian ulama mengatakan kalau kita meletakkan Al-Quran di bawah dengan tujuan menghina Al-Quran, maka kita telah murtad. Letakkan Al-Quran di bawah dengan tujuan mengecilkan Al-Quran, ya, maka kita telah keluar dari agama, murtad. Nah, kecuali kalau meletakkannya tidak dengan tujuan menghina, tapi itu pun sudah tidak pantas Al-Quran diletakkan di bawah. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita dapati sebagian ulama selesai membaca ada yang mengecup Al-Quran, itu bagian dari syiar, bagian dari ta'zim. Orang yang tidak mengagungkan syiar Allah, maka dia tidak mungkin mendapatkan rahasia-rahasia Allah SWT. Termasuk adab orang itu mengagungkan syiar Allah SWT. Nah, makanya kita dapati sebagian ulama itu membaca Al-Quran dengan bacaan yang tartil. Ketika dia mau membaca Al-Quran itu dia mensucikan dirinya dulu dari hadas kecil, dari hadas besar, mewangikan badannya, mewangikan ruangan karena menghormati apa yang dia baca. Yang diucapkan ini bukan ucapan manusia, tapi yang diucapkan adalah ucapan pencipta jagat raya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, termasuk menghormatinya dengan hadir, menghadirkan hati saat membacanya. Nah, kita juga harus memiliki penghormatan itu sesuai dengan kemampuan kita. Lebih tunduk, lebih banyak adab yang kita jalani, maka keberuntungan yang kita dapat juga pasti akan lebih besar. Begitu pula selain Al-Quran, sabda Rasulullah SAW, hadis, termasuk syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena melalui hadis itu kita mengetahui Al-Quran. Nah, berarti hadis itu juga harus dimuliakan, wajib dimuliakan. Nah, sabda Rasulullah SAW. Makanya kita lihat Imam Malik rahimahullah, kalau mau menyampaikan sebuah hadis, dia mandi terlebih dahulu, mewangikan badannya, mewangikan ruangan, menyampaikan hadis Rasulullah. Bagaimana dengan membaca Al-Quran? Dan dia tidak pernah memutus satu hadis yang dia baca, tidak pernah diputus sama dia. Bagaimana dengan Al-Quran kalau perlakuannya terhadap hadis seperti itu? Nah, pernah saya sampaikan, tidak ada salahnya saya ulang lagi. Pernah suatu ketika Imam Malik menyampaikan suatu hadis. Kalau menyampaikan hadis itu beserta perawinya, mata rantai hadis itu disampaikan oleh Imam Malik.
murid-muridnya ini melihat Imam Malik pada waktu itu wajahnya berubah, pucat. Jadi menyampaikan hadis, wajahnya itu berubah Imam Malik itu. Sampai selesai hadis itu disampaikan oleh Imam Malik. Lalu Imam Malik itu memanggil salah satu muridnya, kemudian memerintahkan muridnya untuk melihat apa yang terjadi di belakang punggungnya, karena dia tadi waktu menyampaikan hadis itu dalam keadaan punggungnya kesakitan, tapi ditahan oleh Imam Malik. Dibuka oleh muridnya dilihat ada kalajengkingnya sudah menggigit punggung Imam Malik. Kata muridnya, oh, guru kenapa tidak dari tadi? Kalau dari tadi kamu bilang kan mesti belum parah seperti ini, gigitannya sudah berkali-kali. Kata Imam Malik, aku tidak ingin memutus sabda Rasulullah SAW. Tidak mau memutus sabdanya Nabi Muhammad SAW. Nah, bagaimana seseorang di antara kita baca Al-Quran saja putus karena notifikasi. Baca Al-Qurannya di handphone ada notifikasi, putus bacaan Al-Qurannya. Kadang-kadang putus sampai tidak lanjut lagi, ketemunya 3 hari. Atau putus bacaan Al-Qurannya karena dengar obrolan orang. Nah, ini karena digigit kalajengking aja tidak putus. Allah. Nah, Imam Malik ini orang-orang, jadi orang itu semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah, semakin besar ta'zimnya terhadap syiar Allah SWT. Nah, kita kalau mau tahu kedudukan kita sampai di mana, ya lihat saja ta'zim kita terhadap syiar itu seperti apa. Nah, kalau ta'zim kita terhadap syiar Allah itu, terhadap Al-Quran, terhadap hadis minim, itu berarti kedudukan kita masih sangat jauh sekali. Takwa kita juga sangat jauh sekali, sebab di dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Ciri-ciri ketakwaan itu diantaranya ta'zim terhadap syiar-syiar ini. Nah, kalau kita tidak mengagungkan Al-Quran, hadis, berarti masih minim sifat takwa di dalam diri kita. Kita masih santai saja baca Al-Quran dalam keadaan hadas. Nah, dalam keadaan hadas, dalam keadaan yang perempuan kadang-kadang tidak berkerudung baca Al-Quran, atau berkerudung tapi pakai tangan pendek, sama aja. Nah, ada orang berkerudung tapi pakai tangan pendek. Yo, ini kamu ini nutup kepala, tangannya juga harus ditutup. Nah, tangannya juga harus ditutup, sama aja ini ya. Kemudian sebagian ulama seperti Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, dia menjelaskan di dalam kitab, diantaranya di An-Nasa'i Ad-Diniyah, bagaimana adab-adab membaca Al-Quran, diantaranya dalam keadaan suci, dalam keadaan tertutup auratnya, dalam keadaan menghadap ke arah kiblat, dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan hudur, itu adabnya. Tapi kalau itu semua menghalangi kita dari membaca Al-Quran, ya sudah, yang penting baca Al-Quran dulu. Kadang-kadang ada orang mau cari adabnya biar lengkap, sekali dilaksanakan, terus besoknya mau baca Al-Quran mikir deh, saya harus wudhu, harus males lah, saya tidak baca Al-Quran ya, karena kondisinya masih minim. Nah, kita ini kondisinya masih minim sekali, sehingga kadang-kadang adab itu menghalangi kita untuk melakukan ibadah. Nah, kalau ibadahnya tidak pakai adab, bisa-bisa aja kita ya. Nah, yang penting kita istiqomah dulu beribadah, kemudian takdim kita ini, di pengagungan kita terhadap syiar ini ditingkatkan, sehingga nanti kita bisa menambah ibadah, menghiasi ibadah kita ini dengan adab. Adab itu termasuk bagian dari sunnah. Termasuk bagian dari sunnah. Kemudian di samping itu, kalau Al-Quran dan sabda saja kita harus agungkan, bagaimana dengan pengucapnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ta'zim, kita harus lebih ta'zim. Termasuk di antara syiar-syiar Allah adalah Nabi besar Muhammad SAW yang harus kita agungkan. Para sahabat, Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW, para aulia, para ulama,
eh, para penyampai risalah Nabi Muhammad SAW itu harus kita agungkan, termasuk bagian dari syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya kira itu yang dimaksud sya'airallah secara umum. Tapi kalau secara khusus yang dimaksud sya'airallah di sini di dalam ayat ini berkaitan dengan haji dan umrah. Berkaitan dengan haji dan umrah. La tuhillu sya'airallah, jangan kamu langgar syiar-syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya kamu rendahkan. Wala syahrul haramah, dan juga jangan pula kamu langgar bulan-bulan yang haram. Kamu langgar bulan-bulan yang haram, ada aturannya di bulan-bulan yang haram ini. Nanti di ayat yang lain akan dibahas apa itu aturan-aturannya. Di antaranya tidak boleh saling membunuh, tidak boleh berperang di bulan-bulan haram ini. Di bulan yang lain boleh, ya tidak boleh juga. Lebih-lebih di bulan ini ditekankan. Allah. Apa bulan haram itu? Bulan haram itu dijelaskan oleh Rasulullah SAW di dalam riwayat. Bulan haram itu 3 berkelanjutan, 1 terpisah. Yang berkelanjutan itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang terpisah adalah bulan Sya'ban. Ya, bulan Rajab atau Sya'ban? Rajab. Bulan Rajab. Bulan Rajab. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Rajab yang terpisah. Minha arba'atun hurum, seperti yang disebutkan di dalam ayat. Bulan ini disebut haram. Haram itu sebetulnya apa sih? Haram itu sebetulnya artinya yang dihormati. Haram itu secara bahasa sebetulnya artinya yang dihormati. Karena dia dihormati, banyak aturannya yang tidak boleh dilanggar. Seperti orang tua, umpamanya. Orang tua itu kan dihormati. Karena orang tua dihormati, maka banyak hal-hal yang tidak boleh kita lakukan terhadap orang tua, karena orang tua itu dihormati. Umpamanya berbicara kasar atau dan lain-lainnya. Begitu juga kota Mekah, kota Madinah itu termasuk kota haram. Maksudnya kota haram di sini tidak boleh masuk ke sana, tidak. Maksudnya kota haram di sini kota yang dihormati, dimuliakan, tanah haram. Kalau kita sebutkan tanah haram, maksudnya tanah yang dimuliakan. Nah, kenapa kok tanah yang dimuliakan? Disebut dengan haram karena dia dimuliakan, dihormati, banyak hal-hal yang dilarang dilakukan di tanah tersebut karena dia dihormati dan dimuliakan. Nah, itulah arti dari haram. Dalam bahasa Arab juga perempuan itu disebut hurmah. Dalam bahasa Arab itu hurmah. Istriku hormati, hurmah. Karena ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan terhadap perempuan, karena wanita itu dihormati. Perempuan itu disebut hurmah dalam bahasa Arab kadang-kadang. Karena dia harus dihormati. Nah, kemudian wala syahrul harama, jadi hai orang-orang yang beriman, jangan kau langgar syiar Allah, jangan kau langgar bulan-bulan yang haram. Ini kita masih ada di bulan haram loh ya. Bulan Dzulqa'dah. Hati-hati. Harus menghormati bulan ini. Maksiat di bulan ini lebih besar dosanya daripada di bulan selainnya. Menggunjing di bulan ini dosanya lebih besar daripada menggunjing di bulan yang lain. Bohong di bulan ini dosanya lebih besar daripada bohong di bulan lain. Nipu di bulan ini dosanya lebih besar daripada di bulan yang lain. Ini bulan yang dimuliakan oleh Allah SWT. Kenapa tuh Ustaz kok bulan ini dimuliakan? Ya sudah, itu dipilih sama Allah. Allah yang memilih, minha arba'atun hurum. Selesai. Allah itu kalau milih,
Ya sesuai dengan maunya Allah Subhanahu wa taala. Allah memilih waktu yang Dia muliakan di antara waktu-waktu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memilih tempat yang dimuliakan di antara tempat-tempat yang diciptakan Allah. Ya sudah maunya Allah Subhanahu wa taala. Madinah sama Mekah itu kelebihannya apa? Tidak ada kelebihannya. Sama puncak masih bagus puncak. Nah, kalau kita lihat secara fisik loh ya, sama puncak ya lebih bagus puncak. Kalau ngikuti logikanya manusia, harusnya yang tanah haram itu di Swiss atau di mana atau di Bali atau itu logika manusia. Karena indah, tanahnya indah. Ini kok tanah haramnya malah batu sama pasir, tidak ada apa-apanya. Nah, itu logika kamu. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu memilih apa yang mau dipilih. Makanya yang dipilih Allah itu tidak harus secara fisik indah. Dan kita jangan sampai kita ini menghukumi orang mulia atau rendah karena penampilannya. Oh, ini penampilannya bersih, putih. Wah, umpamanya hidungnya mancung, jenggotnya luar biasa. Ini kayaknya kekasih Allah ini orang. Tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya sama sekali. Kalau dimuliakan Allah tidak ada hubungannya sama Allah. Oh, kenapa pakai serban, pakai jubah, pakai bawa tasbih loh kemana-mana? Belum tentu juga. Belum tentu. Jangan lihat penampilan. Abu Lahab itu temannya Nabi, gantengnya luar biasa. Sampai dia disebut Lahab. Lahab itu wajahnya itu putih, pink gitu ya. Jadi kalau kena sinar itu sampai mengkilap. Makanya dia dijuluki Abu Lahab. Abu Lahab. Tapi kata Allah, tabbat yada abi lahab wa tab. Tabbat yada abi lahab wa tab. Abi Lahab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Bilal ibn Rabah budak, tidak ada yang lihat, tangannya cek diinjek sana Abu Sufyan itu sebelum dia masuk Islam, tindih batu berhari-hari. Bilal itu kalau malam hari, dalam riwayat itu ada sahabat mengatakan kalau malam hari nggak kelihatan dia, nggak ada lampu lagi zaman dulu ya. Nggak kelihatan dia. Saya dulu punya teman dari Afrika waktu di Hadramut itu. Malam-malam saya jaga-jaga gitu. Masih malam nggak ada lampu di Hadramut itu. Gelap, nggak kelihatan apa-apa. Tahu-tahu ada mata dua. Kaget saya pikir ini jin, jangan-jangan. Nah bilang, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Labbaik ya Husain. Oh ini teman saya sendiri datang. Jadi kalau dia buka matanya gini baru kelihatan ada orang di situ. Karena senyawa dengan kegelapan. Gelap sekali. Tapi dia anak yang luar biasa. Wah, kalau bercerita tentang teman saya ini dari Afrika luar biasa. Sama seperti itu Bilal ibn Rabah. Tidak ada yang lihat Bilal ibn Rabah ini siapa. Tapi suara sandalnya sudah kedengaran di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Orangnya masih di bumi ya, di dunia. Suara sandalnya sudah kedengaran di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada hubungannya dengan penampilan. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memilih tanah Mekah, tanah Madinah itu menjadi tanah yang mulia. Begitu juga Allah memilih di antara umat manusia orang-orang yang dipilih oleh Allah. Yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Allah mengistimewakan melalui rahmatnya siapa yang dia kehendaki. Walaupun itu Bilal ibn Rabah. Walaupun itu Uwais al-Qarani. Uwais al-Qarani. Oleh kaumnya tidak pernah ditengok. Tidak pernah dilihat. Nah, kadang-kadang kalau jalan dilempari sama anak-anak kecil. Kata Rasulullah SAW, Uwais al-Qarani ini, kata Nabi Muhammad, kalau dia berdiri di depan pintu rumahmu, pasti kamu usir.
Kalau dia ngelamar anak perempuanmu, pasti sudah pasti kamu tolak. Uwais Al-Qarani. Tapi dia nanti di hari kiamat dibangkitkan oleh Allah, akan memberi syafaat sejumlah 2 kabilah terbesar di Arab. Memberi syafaat Uwais Al-Qarani. Nabi tidak pernah berjumpa dengan Uwais, tapi Nabi kenal dengan Uwais dan memerintahkan Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali kalau ketemu dengan Uwais ini minta doa kan. Suruh minta doa. Uwais Al-Qarani. Dalam riwayat disebutkan Sayyidina Rasulullah meninggal. Sayyidina Umar ini nyari ini Uwais Al-Qarani sampai Rasulullah meninggal belum ketemu. Sayyidina Abu Bakar meninggal belum ketemu. Sayyidina Umar jadi khalifah nyari ini Uwais Al-Qarani. Nyarinya kapan? Nyarinya kalau bulan haji. Dari mana-mana orang datang ke Mekah kan, dia tanya mana Uwais Al-Qarani. Karena Qarn itu satu tempat, satu desa di daerah Yaman. Namanya Qarn. Makanya dia disebut Qarani. Sayyidina Umar itu menjabat sebagai khalifah berapa tahun? 9 tahun kalau tidak salah. 10 tahun. 10 tahun ya. Di tahun terakhir sebelum dia meninggal, haji di tahun terakhir dia menjabat sebagai khalifah. Jadi setiap tahun dia tanya, tapi baru berjumpanya di tahun terakhir. Selalu setiap selesai haji itu jamaah haji dikumpulkan tanya. Ada yang dari selain orang Yaman duduk semua, yang berdiri tinggal orang Yaman. Di antara orang-orang Yaman yang selain dari desa Qarn duduk semua, tinggal yang dari desa Qarn. Nah, di tahun itu ada beberapa orang dari desa Qarn. Tanya Sayyidina Umar, "Afikum Uwais?" Apa di antara kalian ada yang namanya Uwais? Ada satu orang tua yang mengatakan, "Untuk apa khalifah tanya tentang Uwais? Uwais ini orang yang paling rendah di antara kami. Dia tidak kumpul bersama kami, hanya kami beri tugas untuk menjaga tunggangan-tunggangan kami." Padahal itu sudah dikenal oleh Nabi Muhammad SAW. Di tengah manusia dia cuma jaga tunggangan. Nangis Sayyidina Umar. Nah, sudah tunjukkan saja di mana Uwais. Ya sana, di sama kuda-kuda kami itu. Akhirnya Sayyidina Umar itu sama Sayyidina Ali boncengan naik kuda, naik onta atau kuda, berjalan menghampiri Uwais sampai di sana mendapati Uwais itu dalam keadaan sholat. Kudanya semua duduk di sebelahnya Uwais, tenang, tidak ada yang bergerak, tidak ada yang bersuara. Sampai selesai salam, Sayyidina Umar itu mengucapkan salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa nama kamu? Kata Uwais ini, "Ana Abdullah." Nggak mau ketahuan kalau namanya Uwais. Ini ciri-cirinya kekasih Allah ini. Dia ini tidak mau ketahuan kewaliannya. Siapa nama kamu? Abdullah. Sayyidina Umar pintar. Ya, saya tahu kamu itu Abdullah, hamba Allah. Yang saya tanyakan itu nama yang diberikan ibumu kepadamu. Kata dia, Uwais. Nah, kemudian Sayyidina Umar singkat cerita minta doa. Dan itu sekali bertemu dengan Uwais, kemudian berpisah, setelah itu wafat Sayyidina Umar. Nah, ini saya berbicara seperti ini karena tadi saya berbicara tentang kemuliaan. Allah itu memuliakan siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara umat manusia ini ada orang-orang yang dimuliakan oleh Allah dan dijelaskan, ada yang tidak dijelaskan oleh Allah. Jadi caranya saya tahu nih orang dimuliakan oleh Allah atau tidak bagaimana? Ya muliakan semua orang saja, pasti kan salah satu ada yang dimuliakan Allah. Nah, kalau kita menganggap orang ini orang rendah ini, tahu-tahu dia dimuliakan Allah bagaimana? Akhirnya kita merendahkan orang yang dimuliakan Allah. Jadi caranya bagaimana? Semua orang kita anggap mulia. Kita muliakan semua orang. Kita beradab kepada semua orang. Pastikan salah satu di antaranya ada orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak tergolong orang yang merendahkan makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Wala syahrul harama walal hadya. Jangan juga kamu langgar
Al-hadya itu, hadyun itu hewan-hewan kurban. Hewan-hewan yang sudah disiapkan untuk dikurbankan. Tidak boleh kita ganggu. Kita ganggu hewan-hewan itu atau kita ganggu pelaksanaan penyembelihannya. Tidak diperbolehkan. Walal qalaidah, dan juga al-qalaid. Jangan kamu ganggu al-qalaid. Apa al-qalaid itu? Hewan-hewan kurban yang diistimewakan. Jadi ada hewan-hewan kurban yang istimewa, itu diberi tanda-tanda. Biasanya diberi kalung. Kalungnya nanti dari rantai gitu. Ini di masa itu ya. Ini hewan-hewan korban yang diistimewakan. Hewan korban ini kan akan dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, hewan-hewan korban, begitu pula hewan-hewan korban yang diistimewakan. Lebih-lebih lagi yang diistimewakan. Tidak boleh kalian mengganggunya, mengganggu hewan-hewan korban ini. Nah, ini sebetulnya ayat ini kan turun berkenaan dengan orang-orang musyrik yang mau melaksanakan ibadah haji. Orang musyrik itu sejak dulu melaksanakan ibadah haji, musyrik Mekah. Tata cara ibadah hajinya menurut agama Ibrahim yang sudah terlalu lama sehingga ada perubahan di sana sini. Nah, jadi orang-orang Mekah itu agamanya agama Nabi Ibrahim, tapi karena terlalu lama jarak antara Ibrahim dengan orang Mekah, Ismail dengan orang Mekah, makanya sudah kemasukan hal-hal yang menyimpang, seperti diantaranya melaksanakan memberi arca, meletakkan arca di Sofa dan Marwah. Jadi mereka itu sa'i, zaman dulu itu sa'i, kalau sudah sampai di Marwah mengusap arca tadi. Kemudian sampai di Sofa mengusap arca yang ada di Sofa itu, arca yang besar. Makanya waktu perintah sa'i diperintahkan oleh Allah, sahabat itu ragu-ragu mau sa'i. Karena dulu ini kebiasaannya orang-orang musyrik, sa'i Sofa Marwah mengusap arca. Makanya ayat itu inna Sofa wal Marwah min sya'airillah. Kemudian apa itu ayatnya? Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihim ayyat tawafa bihima. Kita kalau sa'i bareng Ustaz Dadang masih baca ayat ini. Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah. Faman hajjal baital haram faman hajjal baita aw i'tamara. Lihat ini ayatnya, fala junaha. Siapa yang berhaji umrah maka mereka tidak berdosa ayyat tawafa bihima. Tidak berdosa untuk keliling antara Sofa dan Haram. Bagaimana kok ayatnya tidak berdosa? Karena sahabat waktu datang perintah sa'i itu merasa dirinya ini berdosa. Ini kan adatnya orang musyrik. Ada arcanya di situ. Kata Allah Subhanahu wa taala, ini sudah diislamkan tata cara ini. Dikembalikan ke caranya Ibrahim yang benar. Karena arcanya sudah dihancurkan di zaman Nabi Muhammad SAW. Begitu juga di dalam Ka'bah. Ada arca patung-patung sebanyak 360. Itu penyimpangan-penyimpangan. Kemudian mereka tawafnya sambil tepuk tangan. Nah, dalam ayat itu disebutkan kan, tasfiyah. Kemudian sebagian dari mereka yang tidak memiliki baju karena mereka ini menganggap baju mereka ini syubhat. Ya, ada betulnya tapi salah cara penanganannya kan. Mereka ini benar-benar mau melakukan haji dengan murni, tidak ada barang syubhat, barang haram yang menempel di dalam diri mereka. Sehingga di masa itu ada persewaan baju yang bersih dari syubhat.
Orang yang betul-betul beli baju, membuat baju bersih dari syubhat. Siapa yang mau tawaf, nyewa baju itu. Nah, yang tidak punya uang, telanjang tawafnya. Tawaf sambil telanjang, sambil tepuk-tepuk gitu. Doanya mereka juga tidak paham. Nah, tapi tawafnya ada enggak? Ada. Sa'inya ada? Ada. Nah, sisa-sisa dari agama Ibrahim. Nah, makanya di dalam ayat ini mereka juga berkorban. Berkorban sama seperti orang Islam kan, di bulan haji itu mereka berkorban. Karena itu yang dilakukan Nabi Ibrahim setelah menyembelih Ismail, diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kambing. Diganti kambing oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu menjadi perintah dari Allah setiap 10 Dzulhijjah menyembelih dan hari tasyrik itu. Nah, makanya di dalam ayat ini kamu dilarang juga mengganggu sembelihan hewan-hewan kurban, al-qala'id, hewan-hewan kurban yang ditanda yang istimewa menurut mereka, walal aminal baital haram, dan dilarang pula kamu mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Ini kan kalau kita tidak paham asbabun nuzulnya, kita bingung. Masa ada orang Islam mau mengganggu orang yang mengunjungi Baitul Haram? Masa Nabi Muhammad mau mengganggu orang yang mengunjungi Baitul Haram? Mau mengunjungi Ka'bah? Tidak mungkinlah Nabi mengganggu. Nah, tapi apa yang dimaksud di ayat ini? Orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram, yang dimaksud di ayat ini adalah orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik yang mengunjungi Baitul Haram mau melaksanakan haji. Dilarang Nabi Muhammad SAW dan para sahabat mengganggunya. Bayangkan ini, Islam ini toleransinya luar biasa. Nah, mereka musyrik semuanya ini ya. Orang-orang ini musyrik semuanya. Nabi Muhammad ini dilarang mengganggu. Walaupun dengan cara yang salah. Walaupun sesembelihan mereka itu mereka tujukan untuk Allah, tapi melalui berhala-berhala. Jangan diganggu, tidak boleh. Tidak diperbolehkan untuk mengganggunya. Nah, bagaimana kemudian orang hidup di Indonesia kemudian Borobudur diledakkan, Prambanan diledakkan? Ini bukan cara Islam. Islam itu tidak seperti itu. Islam ini menghargai keyakinan orang lain. Tidak boleh menghancurkan peribadatan orang lain. Tidak boleh. Ada orang letakkan sesajen, itu kan sesembahan juga. Tidak boleh kita ganggu. Nah, caranya bagaimana? Ya diberi kesadaran. Bagaimana caranya mereka ini, orang-orang ini supaya sadar. Dalilnya, ya ini orang-orang musyrik. Allah Subhanahu wa taala melarang Nabi dan para sahabat mengganggu sesembelihan mereka, mengganggu korban mereka yang istimewa, dilarang mengganggu mereka saat mau beribadah, menunaikan ibadah haji menurut keyakinan mereka dengan cara yang salah. Di dalam Islam tidak seperti itu caranya. Bahkan yang lebih dahsyat lagi, Allah menyebutkan walal aminal baital haram yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana. Dan jangan pula kamu ganggu orang-orang yang menuju Baitul Haram. Makanya di sini tidak disebut menuju Mekah, dari Baitul Haram. Menuju Ka'bah, langsung kepada titiknya. Yang mereka tuju adalah Ka'bah. Menuju Baitul Haram karena mereka mencari karunia dari Allah Subhanahu wa taala, baik karunia duniawi dan ukhrawi. Mereka itu kan mencari karunia sampai Baitullah itu ya jualan, mereka dagang, sebagian dagang. Jadi Mekah itu jadi kota hidup karena setiap tahunnya didatangi oleh orang dari berbagai pelosok, dari berbagai daerah. Makanya kan sampai Abraha itu iri mau bangun Ka'bah. Di tandingannya Ka'bah yang ada di Mekah itu tujuannya Abraha apa? Supaya kota Yaman itu, kota Son'a itu menjadi tempat orang berkumpul. Seperti sekarang lah, negara kita ini kan promosi besar-besaran supaya orang datang ke Indonesia.
Kenapa? Orang datang ke Indonesia banyak, ekonomi akan bangkit. Nah ini tujuannya ekonomi gitu ya. Nah orang yang datang haji pada waktu itu ya tujuannya supaya pulang bisa membawa karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan ukhrawi juga mereka harapkan dapat ampunan dari Tuhan walaupun cara mereka salah. Waridwana, dapat ridhonya Tuhan. Dapat keridhaan Tuhan. Tapi kasihan cara mereka itu tidak benar. Kita lanjutkan dulu ya. Wa idza halaltum fastadu. Dan jika kamu sudah tahallul, wa idza halaltum fastadu, maka diperbolehkan kamu itu berburu. Nah, ini kan artinya ya sudah, sebelum ada larangan ini ya. Sebelum ada larangan orang musyrik masuk ke Mekah, perintahnya itu maunya orang Islam kan diperintahkan oleh Allah untuk haji. Nabi Muhammad mimpi bahwa orang Islam pergi haji, mimpinya Nabi adalah wahyu. Berangkatlah Nabi Muhammad dengan para sahabat. Maunya itu ya haji bersama-sama dengan cara masing-masing. Nabi dan para sahabat tidak boleh mengganggu sembelihan mereka, tidak boleh mengganggu mereka yang masuk ke Ka'bah dengan cara dengan kemusyrikan mereka, tidak boleh mengganggu. Perintahnya kemudian fa idza halaltum wa idza halaltum fastadu. Jika kamu telah bertahallul, maka berburulah. Ini kaitannya dengan ayat yang sebelumnya. Ayat yang pertama, illa ma yutla alaikum ghaira muhillis saidi wa antum hurum. Kalau kamu sedang dalam keadaan ihram, kamu tidak boleh berburu. Tapi wa idza halaltum, kalau kamu sudah selesai tahallul, kamu boleh berburu. Kata fastadu di sini kan fi'il amr, berburulah kalian. Maksudnya berburulah kalian di sini artinya bukan wajib, bukan perintah wajib. Berburu itu bukan perintah wajib, bukan perintah sunnah, tapi perintah mubah. Dibolehkan kalian berburu. Orang kalau salah memahami perintah, ini kan kalimat perintah. Kalau salah memahami perintah di dalam Al-Quran, nanti bisa-bisa dia memasukkan sesuatu yang mubah menjadi urutan kewajiban di dalam suatu ibadah. Kalau dia tidak paham, wa idza halaltum fastadu, berarti selesai tahallul, rukun berikutnya adalah berburu. Nah, orang haji harus berburu, kesian semua tuh hewan liar yang ada di Mekah nanti kan. Tapi kadang-kadang perintah mubah itu berbentuk fi'il amr. Makanya mempelajari, memahami yang dimaksud di dalam ayat itu penting. Seperti Jumat, kalau habis Jumat apa? Wa idza qudiyatis shalah, jika selesai sholat Jumat itu fantashiru fil ard, menyebarlah kalian ke muka bumi. Maksudnya suruh jual beli. Nah, perintah di situ perintah mubah. Perintah mubah. Selesai karena ada larangan sebelumnya. Larangan. Ya alladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Tinggalkan segala bentuk jual beli. Kalau selesai qudiyatis shalah, salatnya sudah selesai, fantashiru ila. Kamu pergi boleh jual beli. Bukan perintah. Kalau perintah berarti setiap sholat Jumat semua harus dagang. Nah, tapi itu diperbolehkan. Ada juga yang mengatakan fantasiru di situ suruh mengambil jalan pulang yang berbeda dengan jalan dia datang. Ada macam-macam tafsirnya ya. Tapi di sini wa idza halaltum fastadu, ini menunjukkan fi'il amr mubah. Jika kamu selesai tahallul, maka diperbolehkan kamu itu berburu lagi. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil haram an ta'tadu. Jangan sampai
Jangan sampai syana'an itu kebencian yang memuncak. Syana'an itu kebencian yang sudah sampai di puncak. Jangan sampai kebencianmu itu terhadap suatu kaum. Kenapa ini kebenciannya? Dijelaskan oleh Allah. Ini kita bisa tahu peristiwanya kapan ini ya. Dijelaskan oleh Allah. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin, jangan sampai kebencianmu terhadap suatu kaum. Kenapa kebenciannya? Ansaddukum anil masjidil haram, karena kaum tersebut menghalang-halangi kamu masuk ke Masjidil Haram. Nah, berarti kan Nabi Muhammad dan para sahabat itu awalnya dia akan menunaikan ibadah haji bersama orang-orang musyrik. Tapi ternyata Nabi sampai di perbatasan Mekah dihalang-halangi oleh pembesar-pembesar musyrik itu. Jadi kita bisa tahu kalau di dalam sejarah ayat ini turun pada masa Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah yang dibuat antara Nabi dengan orang-orang musyrik Mekah. Nabi kan masuk ke situ, mau masuk ke Masjidil Haram tidak diperbolehkan oleh mereka. Sampai akhirnya Nabi mengutus Sayyidina Utsman. Diutus Sayyidina Utsman ke Mekah karena Sayyidina Utsman ini punya partner banyak di Mekah ini. Saudaranya di antara pembesar-pembesar, tokoh-tokoh pembesar kafir waktu itu banyak saudaranya Sayyidina Umar. Banyak partner-partnernya dulu waktu berdagang. Termasuk Abu Sufyan itu masih serumpun dengan Sayyidina Utsman, Umayyah. Tapi Sayyidina Utsman masuk Mekah 3 hari tidak pulang-pulang. Nah itu ujian. Ditunggu oleh Rasulullah 3 hari nggak balik-balik. Padahal antara Mekah dengan Hudaybiyah ini tidak begitu jauh. Akhirnya timbul kabar desas-desus Sayyidina Utsman itu dibunuh. Nah waktu kabar Sayyidina Utsman itu dibunuh, Nabi berbaiat dengan para sahabat untuk membalas kalau sampai Sayyidina Utsman itu dibunuh. Terjadilah baiat namanya baiatur ridwan. Termasuk wanita-wanita ikut berbaiat kan, sampai di dalam ayat disebutkan yadullah fauqa aydihim, tangan Allah di tangan mereka. Nah ini kok menunjukkan cintanya Nabi terhadap Sayyidina Utsman itu luar biasa. Kok bisa ada orang mengatakan Sayyidina Utsman itu menyimpang dari ajaran Nabi? Nah, masuk di akal. Ya. Nah, setelah itu Sayyidina Utsman kembali dan ternyata terjadi dialog antara Sayyidina Utsman, datang utusan orang-orang musyrik yang akhirnya terjadi perjanjian Hudaybiyah yang melarang mereka itu masuk ke kota Mekah. Jadi tahallul enggak mereka waktu itu? Tahallul, tapi tahallulnya karena batal haji. Hajinya jadi batal kan, tidak bisa masuk ke Mekah. Makanya orang kalau gagal menunaikan ibadah haji, dia harus melakukan ihsar namanya. Ihsar itu tahallul, kemudian menyembelih sesembelihan di tempat dia gagal haji. Nah ini syariatnya dari sini nih ya. Makanya fa idza halaltum fastadu. Mereka para sahabat waktu itu tidak bisa masuk ke Mekah, ihsar, gagal mereka, tidak bisa masuk ke Mekah. Nabi kemudian memerintahkan mereka untuk tahallul, cukur, kemudian mereka menyembelih sembelihan. Jadi itu menjadi syariat kalau ada orang sekarang mau menunaikan ibadah haji, sudah pakai pakaian umroh di mikot, kemudian berjalan, sudah niat ini pakaian umroh, sudah niat menunaikan ibadah haji. Kemudian di tengah perjalanan sebelum ibadah haji gagal umpamanya sampai di Jeddah tidak boleh masuk, kan bisa juga kan? Suruh pulang, tidak lengkap ini. Pernah tidak ada kejadian itu? Pernah, jangan sampai lagi ya, siang.
Sudah Pak sampai di Jeddah nggak jadi. Nah, ini terus bagaimana ini caranya? Padahal sudah ihram, sudah. Ya dia harus ihsar. Ihsar itu dia harus tahallul, melepas pakaian umrohnya, tahallul, kemudian nyembelih kurban, dan dia harus haji di tahun berikutnya. Harus segera haji di tahun berikutnya. Ya kalau nggak bisa, ya tahun-tahun berikutnya. Maksudnya sesegera mungkin dia menunaikan ibadah haji. Nah, seperti itu. Nah, tapi Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil haram an ta'tadu. Jangan sampai perbuatan mereka itu yang menghalang-halangi kamu masuk ke Baitul Haram menjadikan rasa bencimu sehingga kamu melakukan perbuatan aniaya. Bayangkan ini, bagaimana Islam ini luar biasanya ya. Pertama Nabi Muhammad dan para sahabat disuruh menunaikan haji berdampingan dengan orang-orang musyrik untuk tidak saling mengganggu, tidak mengganggu korbannya, tidak mengganggu qalaid, korban-korban yang istimewa itu, tidak mengganggu orang-orang yang menunaikan haji mendatangi Baitullah walaupun keyakinannya berbeda. Kedua, kamu dihalang-halangi kan, tidak boleh masuk ke Masjidil Haram. Kamu jangan sampai menjadikan itu alasan yang membenarkan kamu menganiaya mereka. Tidak boleh. Jadi orang Islam ini harus adil betul. Orang kalau tidak adil berarti jauh dari ajaran Nabi Muhammad. Tidak boleh kita lihat umpamanya ada orang yang selain agama dengan kita, atau berbeda tata caranya, kemudian menjadikan kita menghalalkan diri kita, menjadikan kita menghalalkan diri kita untuk berbuat buruk kepada umpamanya memfitnah. Sudah, biar ini kan lain agama, biar masuk penjara sekalian umpamanya. Haram, tidak boleh. Ini bukan ajaran Nabi Muhammad SAW. Atau biar mati sekalian, atau biar ini, biar itu. Haram, tidak diperbolehkan. Orang Islam itu tidak punya sikap seperti itu. Ini lihat, ini menghalang-halangi kamu masuk ke dalam Masjidil Haram. Jangan kamu aniaya, karena kalau kamu berlaku aniaya, kamu tidak beda dengan mereka. Mereka berlaku tidak adil kepadamu, kamu jangan mencontoh perilaku mereka yang tidak adil. Karena orang Islam itu kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang Islam itu menyatakan yang benar itu benar, menyatakan yang salah itu salah. Tidak ada kaitannya dengan agama, tidak ada kaitan dengan atribut yang lain. Orang Islam kalau membunuh ya harus dihukum. Orang non-muslim dibunuh ya harus kita bela. Nah, dibunuh dengan cara tidak adil ya, harus kita membelanya. Nah, itu ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama seperti kisah yang saya ulang-ulang. Sayyidina Ali bin Abi Thalib menjabat sebagai Amirul Mukminin, sebagai pemimpin dia ya. Baju besinya, baju perangnya hilang. Tidak tahu ada orang Yahudi yang membawa baju perang Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tahu nih baju perangnya. Kata Sayyidina Ali, ini baju saya. Kata Sayyidina Ali, kata orang Yahudi ini, enggak, ini baju saya. Kata Sayyidina Ali, enggak, ini baju saya, ini loh ada tandanya. Dari mana tanda? Ini baju saya. Kata Sayyidina Ali, ya sudah kalau begitu kita ke hakim aja, pengadilan. Nah kalau zaman sekarang pasti menangnya. Nah, walaupun itu bajunya Yahudi aja bisa diambil kalau zaman sekarang ini ya.
Ini dia pemimpinnya kok, presidennya. Sampai di depan hakim, Sayyidina Ali bilang, ini orang Yahudi ini mengambil baju saya. Katanya hakim itu, ada buktinya atau tidak Khalifah? Amirul Mukminin, ada buktinya atau tidak? Kata Sayyidina Ali, saya tidak punya bukti kalau itu baju saya. Kalau itu tidak bisa. Ini hakimnya berani sama presidennya ya. Kalau gitu tidak bisa. Kata Sayyidina Ali, oh ya saya ingat, Hasan dan Husain pasti mengenali ini baju saya. Kata hakimnya, Amirul Mukminin mengetahui bahwa bukti dari anak, dari saudara, kerabat tidak bisa diterima. Jadi bagaimana ini? Ya sudah, ini berarti secara hukum ini miliknya Yahudi. Ya sudah, dilepas oleh Sayyidina Ali. Yahudi tadi yang ngomong, ini dia sudah membayangkan baju ini bakal diambil oleh Sayyidina Ali. Kata Yahudi ini, presiden bisa kalah sama saya, rakyat Yahudi lagi. Yahudi loh ini, bukan seagama dengan presidennya ini ya. Mayoritas waktu itu Muslim. Mayoritas Muslim. Nah orang Islam itu seperti itu, melindungi semua kalangan, melindungi semua agama. Itu Islam. Pancasila itu tercetus dari orang-orang Islam. Nah, karena nilai-nilai Islam itu seperti itu memang. Nah, sampai akhirnya Yahudinya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Masuk Islam Yahudinya ini karena takjub dengan ajaran Islam ya, takjub dengan ajaran Islam. Nah, kita lanjutkan ini ya. Nah, ini waktu itu terdengar desas-desus beberapa sahabat akan memimpin pasukan mau merampas onta-onta yang dibawa oleh orang-orang musyrik untuk dikorbankan di haji mereka. Nah, ada desas-desus beberapa sahabat sudah merencanakan perbuatan itu karena mereka menganggap onta yang dibawa orang musyrik itu adalah onta yang mereka rampas dari orang Islam. Mau mereka rampas lagi. Padahal itu mau digunakan untuk sesembelihan nanti ketika mereka menunaikan ibadah haji itu. Nah, itu turun ayat ini dilarang. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian dalam kebajikan dan ketakwaan. Tolong menolong dalam kebajikan, yaitu dalam menciptakan hal-hal yang bisa mendatangkan maslahat bagi dunia dan akhirat. Tolong menolong dengan siapa? Antara orang muslim atau antara muslim dan non-muslim? Atau antara muslim dan non-muslim? Ta'awanu, saling tolong menolong. Asal tidak ada hal-hal yang bisa merugikan agama kita, ya. Jadi kita ini dari sisi kemanusiaan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling tolong menolong untuk membuat maslahat di muka bumi ini. Perbaikan. Jangan sampai ada kebanjiran. Jangan sampai banjir. Jangan sampai tanah longsor. Itu maslahat, kebajikan. Menyebarkan kedamaian yang satu dengan yang lain. Jangan sampai kita menyebarkan isu-isu yang tidak benar sehingga menjadikan perpecahan antara muslim dengan muslim atau antara muslim dengan non-muslim. Karena perpecahan itu akan menimbulkan malapetaka. Rusaknya satu negara, rusaknya generasi. Banyaknya orang-orang yang terlantar, anak-anak yang terlantar. Lihat sekarang Rusia sama Ukraina. Bela mana Ustaz kita? Tidak bela mana-mana. Karena itu bukan ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Perang, semua isu, semua kepentingan dunia. 'Alal birri, maslahat, wat taqwa, dan ketakwaan. Menjaga ketakwaan itu menjaga diri dari zina. Jangan kita tolong menolong dalam mempopulerkan
zina, naudzubillah. Atau mempopulerkan sekarang ini LGBT, ya Allah. Dari mulai kartunnya anak-anak sampai acaranya orang dewasa, semua promosi LGBT sekarang. Hah? Kita bisa nolak? Oh, enggak bisa secara resmi, kita tidak bisa menolak. Tapi kita sama Allah diberi mulut untuk memberi nasihat, terutama kepada anak-anak kita, kepada generasi muda. Kita diberi kedua tangan oleh Allah untuk menengadah, minta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya selamat diri kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita, anak-anak kita dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu ta'awanu 'alat taqwa. Ta'awanu 'alat taqwa itu dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik muslim dengan muslim atau muslim dengan non muslim. Semua ajaran agama pasti melarang LGBT. Tidak ada agama yang membolehkan LGBT kecuali yang menyimpang. Orang yang menyimpang, yang Islam, orang Islam ini ya, dosen lagi menghalalkan LGBT. Dosen Islam ini ya, menghalalkan LGBT. Yang pendeta juga seperti itu, yang menyimpang dari ajaran mereka, ya menghalalkan LGBT. Tapi kalau dalam ajaran aslinya pasti tidak diperbolehkan LGBT. Semua ajaran agama tidak membolehkan itu. Zina tidak boleh, pasti tidak boleh. Minum khamr pasti tidak boleh. Nah, kita ajaran agama yang kita yakini benar, Islam dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, kita harus ta'awanu 'alat taqwa. Al-birri tadi, kemaslahatan 'alat taqwa. Mencegah hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jangan sampai wujud. Antara muslim yang satu dengan muslim yang lain, atau antara muslim dengan yang berbeda agama juga bisa melakukan hal-hal yang demikian, membuat keterikatan yang satu dengan yang lain. Ini yang dilakukan Nabi Muhammad SAW, bisa hidup berdampingan di tengah orang-orang Yahudi di Madinah, membuat kesepakatan. Nah, sama seperti itu. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan kalian itu saling tolong menolong di atas dosa dan kemaksiatan. Na'udzubillah, di atas perbuatan dosa dan perpecahan, permusuhan, kemaksiatan. Tidak boleh. Tolong menolong dalam hal seperti ini kadang-kadang tidak disadari. Kadang-kadang orang yang menolong itu tidak menyadari. Kalau sekarang menyebarkan broadcast, itu sudah termasuk tolong menolong. Jangan sampai kita menyebarkan broadcast yang isinya maksiat. Kita sebarkan, maka kita termasuk pelakunya. Atau kita sebarkan broadcast yang di dalamnya mengandung unsur pecah belah, memecah belah masyarakat. Ya, kita termasuk pelakunya. Nah, ini saya ingatkan, sebentar lagi 2 tahun lagi pemilihan presiden lagi. Pusing kepala saya. Yang kemarin ini dampaknya belum hilang, yang sekarang mau pemilihan lagi. Nanti pasti ada yang dicatut sana, namanya dicatut sini. Sudah, kita tidak usah urusan dengan politik. Ini saya ingatkan sudah ke 1000 kali. Ya. Tapi saya tidak bosan-bosan. Jangan urusan politik. Tidak usah milih A, tidak usah milih B. Ustaz, saya tidak boleh nanti milih presiden. Ya bolehlah, pilih presiden. Tapi tidak usah promosi. Pilihlah presiden yang ini. Tidak ada gunanya. Tidak ditanyai sama malaikat mungkar nakir, kamu nanti milih presiden yang mana, itu bisa menimbulkan perpecahan. Kita lihat loh efeknya ini. Sampai sekarang ini ada sahabat sama sahabat yang sampai sekarang nggak ngomong-ngomong lagi sampai sekarang. Dulunya padahal biasa ini ya. Dulunya sebelum presiden yang 2 itu biasa mereka sahabat kemana-mana bareng. Gara-gara pemilihannya
Yang ini pilih A, yang ini pilih B. Sampai sekarang nggak ketemu. Efeknya belum hilang. Ini sebentar lagi mau ada pemilihan lagi. Ya Allah. Nah, sayang. Jangan rusak dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Ini masalah agama saja kita tidak boleh seperti itu, apalagi masalah presiden. Tidak ada hubungannya dengan agama. Tidak ada hubungannya dengan agama. Bersihkan diri kita dari politik. Nah, karena politik itu semua tidak jelas di dalamnya. Namanya juga politik, semuanya pakai topeng. Yang benar mana, yang salah mana kita tidak tahu. Nah, jangan kita dijadikan alat. Jangan mau dijadikan alat manusia. Jangan mau dijadikan alat partai. Maunya kita dijadikan alat siapa? Alatnya Allah sama alatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, partainya kita Allah sama Muhammad SAW. Kalau tidak jelas, jangan mau. Jangan mau urusan seperti itu. Nah, nanti salah-salah kita merasa diri kita ini melakukan sesuatu yang benar, tahu-taunya kita ini membantu alal ismi wal udwan, menimbulkan perpecahan di mana-mana. Naudzubillah min dzalik. Walaupun niat kita tadinya benar. Ini hati-hati ini ya, ayat ini. Wattaqullah. Ini Allah menjelaskan ayat ini karena di masa itu masa yang isu yang ya kira-kira mungkin seperti sekarang ini. Nah, cuma bedanya dulu tidak ada media sosial aja lah. Mungkin bisa lebih di cover, bisa lebih terkendali. Sekarang ini lebih bahaya karena ada media sosial ini. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang bisa mendatangkan murka Allah. Beradab di buminya Allah. Jangan gegabah mengucapkan sesuatu yang nanti bisa menjadikan kamu menyesal. Memfitnah orang. Mengucapkan orang ini A, orang ini B, padahal kamu tidak tahu kebenarannya. Hati-hati. Ini buminya Allah Subhanahu wa taala. Orang mencaci kita, memfitnah kita, itu tidak ada masalah, kita tidak rugi. Kita kalau difitnah orang, tidak rugi kita. Loh Ustaz, toko saya tutup loh difitnah orang. Ya sudah, paling rugi dunia. Akhirat tidak mungkin rugi kita. Kalau kita sabar, kita dapat kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sampai kita memfitnah orang. Sesuatu yang tidak jelas, jangan kita sampaikan. Yang jelas saja kita menyampaikannya mikir, ini penting enggak? Apalagi yang tidak jelas, apalagi yang tidak jelas. Nanti urusannya dengan penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah yang mengatur dunia ini. Takut kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ya Allah? Innallaha syadidul iqab. Karena sesungguhnya siksanya Allah ini sangat berat. Kamu tidak mungkin mampu menanggung siksanya Allah. Hati-hati. Takut sama Allah. Siksanya Allah ini sangat berat. Tidak sanggup kita. 1 menit saja masuk ke neraka itu tidak sanggup kita. Jadi hati-hati. Jadi ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya sampaikan di hari Sabtu kemarin ini ya, Minhajul Abidin. Orang itu, kita ini kan sekarang dalam perjalanan. Dalam perjalanan kita ini. Dalam perjalanan pulang. Setiap orang di antara kita ini bukan kota kita. Dunia ini bukan kota kita. Setiap orang di antara kita ini jalan pulang ke rumah masing-masing. Ke tanah air masing-masing. Tanah airnya manusia itu ada 2. Tanah airnya pada hakikatnya sebetulnya 1 tanah air kita ini, yaitu surga. Tanah air kita ini surga, rumah kita ini adalah surga. Jadi kita semua itu sebetulnya pulang ke surga. Nah, jangan sampai ada penculik yang menculik kita di tengah jalan. Saya kemarin memberi perumpamaan. Ini kita hadir majelis. Orang kalau hadir majelis ini kan 1 jam sudah, 1,5 jam, capek ini.
Sudah bayangkan nanti selesai majelis saya pulang, makan siang, minum es teh, habis itu tidur enaknya pakai AC, pakai selimut. Nah, sudah membayangkan seperti itu kan? Nah, di tengah jalan, ini kan sudah himmahnya, semangatnya mau tidur, mau makan ini sudah ada di dalamnya. Tahu-tahu di tengah jalan mobil kita diberhentikan orang, diculik, dibawa pergi, dimasukkan ke dalam kotak sempit, tutup, kita tidak bisa gerak di dalam gitu selama setahun. Stresnya kita seperti apa tuh? Bayangkan, stres kan? Sudah bayangkan mau istirahat, makan enak di rumah, tahu-tahu berakhir di dalam kotak yang sangat sempit 1 tahun tidak dibuka-buka. Polisi baru menemukan kita 1 tahun. Hah? Stres kita mungkin keluar dari situ bisa linglung kita sudah. Alhamdulillah medalik. Nah, kita bayangkan kita ini di dunia ini capek nggak? Capek loh. Kan dapat masalah macam-macam kita ini. Yang perempuan masak tidak bersih-bersih, ya. Permintaan ini kok tambah terus. Yang laki ya juga seperti itu, memikirkan nanti dia bulan depan harus bayar A, bayar B, ada utang yang belum lunas, ada kredit yang belum selesai, ada masalah kebocoran di sana sini, ada masalah rumah, masalah listrik, masalah kesehatan, macam-macam. Dunia ini isinya hal-hal yang membuat kita ini capek. Yang membahagiakan kita ya majelis-majelis seperti ini aja. Kalau tidak ada majelis seperti ini ya stres kita kayak orang-orang yang stres itu. Nah, tapi dunia ini melelahkan. Nanti kalau kita wafat, kita mau capek lagi. Nah, sudah di dunianya capek, wafatnya lebih capek lagi. Kan mau wafat ini mau istirahat kita, mau nikmat. Di surganya Allah Subhanahu wa taala, ketemu Rasulullah, ketemu orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak benar, ya kita seperti orang yang diculik tadi itu. Tadinya mau pulang nikmat, tapi masuknya diculik setan, diculik hawa nafsu, diculik ego kita. Nah, kalau diculik di dunia ada waktunya mati, selesai penculikannya, atau ketemu polisi, selesai. Nah, kalau diculiknya di akhirat, bukan masuk kotak aja kita, masuk kotak dibakar. Sudah masuk kotak sempit dibakar. Nah, mau makan dikasih makan, tapi buah dari duri. Mau minum dikasih minum air mendidih. Itu ayat Al-Quran yang menyebutkan. Oh Ustaz, saya kalau masuk neraka paling cuma 1 hari. Saya ini kok kayak orang Yahudi itu. Kita ini kalaupun masuk neraka, kita ini anak-anak kesayangan Allah. Kita kalau masuk neraka paling cuma berapa hari aja. Loh, kalaupun kamu masuk nerakanya berapa hari, 1 harinya kata Allah ka'alfi sanatin, seperti 1000 tahun. Bagaimana kalau kekal? Na'udzubillah. Makanya ini Allah mengatakan syadidul iqab. Allah mengatakan di dalam ayat di sini innallaha syadidul iqab wattaqullah. Hati-hati loh, takwa. Ini Allah ini rahmatnya loh. Mengingatkan kita hati-hati kamu terhadap Allah. Padahal yang bicara Allah sendiri. Jadi kita ini diperintahkan cinta kepada Allah, diperintahkan juga hati-hati. Karena Allah ini zat yang maha mencintai, tapi Allah azabnya sangat pedih. Kamu tidak mungkin nanggung. Hati-hati loh sama Allah. Kamu tidak mungkin mampu menanggung azabnya. Jadi jangan spekulasi hidup di dunia ini. Terutama yang berkaitan dengan hak makhluk. Hati-hati. Lebih baik diem daripada kamu mengeluarkan suatu ucapan, itu ucapan yang merampas hak orang lain. Nah, saya kira ini yang bisa kita petik. Walaupun orang tadi non muslim loh ini ya. Ini yang dijelaskan di dalam ayat ini non muslim. Walaupun itu non muslim, hati-hati kamu. Jangan sampai merampas haknya. Apalagi yang sama-sama Islam.
Apalagi sama-sama Islam satu majelis. Hah? Satu majelis lagi, lebih pertanyaannya Allah lebih berat lagi nanti. Hah? Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Mengampuni segala kesalahan kita. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sifat takwa yang menjadikan kita selamat di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فاكتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا الأورات وآمين الروآت واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان والسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سول بالمصطفى الرسول نرضى بكل سول بالمصطفى الرسول نرضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله والصحب عدد الصحب والحمد لله في البدء والتناهي أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو.